friends, myself Mr. Zadav sir, once again all of you welcome in our Shantiniketan online classes which is taken by New Vision Academy app. Friends, at the previous video we have learned the warming up activity of 1.1 walk a little slower dash. So now in that video we are going to learn explanation of this poem. This is the poem which is written by unknown poet. There is no one know about the poet of this poem. Friends, first we are going to read this poem. Open your textbook page number 3. Each and every students must have to read with me. प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी माझ्यासोबत तुम्हाला ते रीडिंग करायचे. सर्वांच्या समोर पुस्तक असलं पाहिजे आणि पुस्तकाचे पेज नंबर 3. Walk a little slower, Daddy, said a child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, Daddy, for you are leading me. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to lead just right. I know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. This is the poem, and in that poem we have learned that in that poem there is a small child who is requesting, who is speaking in this story, in this poem, and also he is requesting to his father for walking slowly. So we are going to learn the first stanza. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. In that first stanza, here the little child who is very small, he is requesting his father. He is requesting his father for what he is requesting? He is requesting for his father walk slowly. He requests his father to walk slowly. Why he requests his father to walk slowly? Because he wants to follow his father's footsteps. So he requesting his father walk slowly. Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. He is the little child. He is very small in comparison with his father. So he requests his father, walk a little slowly. He said his father, please walk a little slowly, because I am following in your footsteps. I don't want to fall. He also said to his father that I am following your footsteps. I am walking on taking your footsteps. So he requests his father walk a little slower. If you do not walk slower, that time I cannot walk as like you. So that's why I can fall and I can fail in my life. So as like that, the last line says that I don't want to fall. He said his father that please walk a little slower, because I am following you, your footsteps. And if you walk fastly, then I cannot walk as like you. And if you walk fastly, then I can fall. So he also said that I don't want to fall. So you must have to walk slowly. In that stanza, the poet or the child requesting his father. And also now look it into Marathi translation. ह्या फर्स्ट स्टँजा मध्ये जो स्मॉल चाइल्ड आहे, छोटं बाळ, ही इज रिक्वेस्टिंग हिज फादर, तो त्याच्या वडिलाला विनंती करत आहे कशासाठी? वॉक अ लिटल स्लोअर, थोडंसं हळू चाला. म्हणजे तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्या काही ऍक्शन्स आहेत, ज्या कृती आहेत, त्या कृती हळू करत चला. कारण इथं त्या मुलाला असं करायचंय की आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जायचंय, म्हणजे वडिलांसारखंच त्याला बनायचंय. म्हणून तो त्याच्या वडिलाला विनंती करत आहे, वॉक अ लिटल स्लोअर, थोडंसं हळू चाला पप्पा, कारण आय एम फॉलोइंग युअर फुटस्टेप, कारण मी तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून येत आहे. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल. आणि तुम्ही जर जोरात चाललात आणि तुम्ही जर जोरातच चालत राहिलात तर आय कॅनॉट
टेक युअर फूट स्टेप्स, मी तुमच्या फुटस्टेप पकडू शकत नाही किंवा तुमच्या फुटस्टेपवर पाऊल ठेवून येऊ शकत नाही, म्हणून थोडंसं हळू चाला. आणि तुम्ही जर जोरात चाललात तर मी मात्र पडू शकतो, म्हणून आय डोंट वॉन्ट टू फॉल, मला पडावंसं वाटत नाही, म्हणून तुम्ही थोडंसं हळू चाला, अशी विनंती ह्या पहिल्या स्टांजामध्ये तो स्मॉल चाइल्ड आपल्या वडिलांना करत आहे. म्हणजे ह्या कवितेमध्ये थोडक्यात त्या स्मॉल चाइल्डला आपल्या वडिलांचं अनुकरण करायचंय, आपल्या वडिलांसारखंच बनायचंय, म्हणून तो त्या ठिकाणी रिक्वेस्ट करत आहे की थोडंसं हळू चाला. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड पॅरेग्राफ और सेकंड स्टांजा ऑफ दिस पोएम. नाउ रीड इट फर्स्ट. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. In that stanza, here the small child is also requesting his father to walk slowly, because sometimes his father's steps are very fast. Sometimes he said his father that sometimes your steps are very fast. So if you take the fast steps, so sometimes they are hard to see. So he cannot see the steps of his father. So he requests his father, sometimes your steps are very fast, and so I cannot see properly your steps. Means sometimes his father's actions are very fast. So he wants to follow his father's action. So he said his father that sometimes your actions are very fast. I cannot see properly your actions and I cannot do that action as like you. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. So he also requests his father, walk a little slower because you are leading me. You are guidance. You guide me. Means I am following your footsteps. So you are leading me and I am following you. So please walk a little slower, daddy. Now look into Marathi translation. Sometimes your steps are very fast. काही वेळेला ह्या ठिकाणी तो स्मॉल चाइल्ड त्याच्या वडिलाला म्हणत आहे की काही वेळेला तुमचे जे स्टेप्स आहेत, पाऊल खुणा किंवा तुमच्या ह्या ठिकाणी स्टेप्स म्हणजे थोडक्यात पालकाचे ऍक्शन्स, त्याच्या वडिलाचे ऍक्शन्स, तुमचे जे स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स थोड्याशा हार्ड आहेत, थोड्याशा फास्ट आहेत. काही वेळेला तुमच्या स्टेप्स हे खूप जलद गतीने होतात आणि त्यामुळे समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. त्यामुळे काही वेळेला मला ते पाहायला खूप अवघड जातं, म्हणजे तुमचे ऍक्शन्स मला सहजासहजी दिसू शकत नाहीत किंवा दिसत नाहीत किंवा तुम्हाला त्या ऍक्शन्स पाहायला मला अवघड जातं. सो वॉक अ लिटल स्लोअर, डॅडी, म्हणून थोडंसं हळू चाला पापा, कारण बिकॉज और फॉर यू आर लीडिंग मी, कारण तुम्ही मला मार्गदर्शन करत आहात किंवा तुम्ही माझ्या अग्रस्थानी आहात आणि तुम्हीच मला गायडिंग करत आहात, लीडिंग करत आहात, म्हणून थोडंसं हळू चाला, कारण तुम्ही जर फास्ट चाललात तर तुमच्या ऍक्शन्स, तुमच्या स्टेप्स ह्या मला दिसू शकत नाहीत, म्हणून थोडंसं हळू चाला, अशी विनंती ह्या सेकंड स्टँजामध्ये सुद्धा हे चाइल्ड त्याच्या वडिलाला करत आहे. नाउ लुक ॲट द थर्ड स्टँजा. फर्स्ट रीड इट. सम डे when I am all grown up, you are what I want to be, then I will have a little child who will want to follow me. In the third stanza, here the poet says to his father that someday when I am grown up, when the child became grown up, that day he said his father that someday when I grow up, he definitely grew up as like his father after some days, and that time you are what I want to be. He says to his father that you are what I want to be. Which thing I want to be, that thing I definitely become in my life. So then I will have a little child, and when I am grown up, that time I will also have a little child, as like you have little child, as like that I have also a little child. Then I will have a little child who will want to follow me, and that little child also want to follow me. So in the third stanza, poet or the small child says his father that someday I definitely become grown up, and that time I will become what I want to be. And he also said that I will have a little child like you have. So, and that little child also want to follow me. Now translate into Marathi. Someday when I am all grown up, एक दिवस काही दिवसानंतर नक्कीच मी सुद्धा काय होणार आहे, मोठा होणार आहे, ग्रोन अप होणार आहे, वडीलधारी व्यक्ती बनणार आहे, आणि त्यावेळेस मात्र यू आर व्हॉट आय वॉन्ट टू बी. तुम्हाला जे काही पाहिजे होतं, मला जे काही पाहिजे होतं त्या पद्धतीने तुम्ही असाल, आणि तुम्हाला जे पाहिजे होतं त्या पद्धतीनं मी बनलेला असेल.
देन आय विल हॅव अ चाइल्ड, आणि त्याबरोबरच मी ग्रोन अप झाल्यानंतर मला सुद्धा एक लहान बाल जन्माला येईल, मला सुद्धा एक लहान बाळ जन्माला येईल, आणि त्यानंतर मला सुद्धा एक लहान बाळ असेल, आणि त्यानंतर ते लहान बाळाला सुद्धा वाटेल हु विल वॉन्ट टू फॉलो मी, त्या लहान बाळाला सुद्धा वाटेल की आपण आपल्या वडिलाची म्हणजे फॉलो करावं, आपण आपल्या वडिलाची ऍक्शन्स फॉलो कराव्या, म्हणजेच त्या लहान बाळ सुद्धा माझा फॉलो करेल, म्हणजे माझ्या पाऊलखुणावर पाय ठेवून तो माझ्यासोबत नक्कीच येईल, असं त्या स्मॉल चाइल्डला वाटत आहे. स्मॉल चाइल्ड या ठिकाणी सांगत आहे जेव्हा मी मोठा होईल तेव्हा मला सुद्धा छोटस बाळ होईल आणि ते छोटस बाळ माझा फॉलो करेल. नाउ हिअर द लास्ट स्टॅन्झा, फोर्थ, अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू, सो वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी फॉर आय मस्ट फॉलो यू. In the last stanza, the small child is also requesting his father, and I would want to lead just right. That time he also said that I would also want to lead the just right to my child. He said that I would also want to lead my child very rightly, very properly. I know that I was true, and that time I feel that I was true when I was child. So walk a little slower, daddy, for I must follow you. So he also requests his father, please walk a little slower because I must follow you. I must have to follow your actions. I must have to follow your actions, your footsteps, and I also want to become as like you. So translate into Marathi. And I would want to lead just right. मला सुद्धा योग्य पद्धतीने लीडिंग करावं असं वाटतं. I know that I was true. आणि त्यावेळेस लक्ष राहू द्या, म्हणजे आय नो मला माहिती आहे की आय वॉज ट्रू, मी लहानपणी बोलत होतो ते नक्कीच खरं असेल असं मला वाटतं. सो वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी, म्हणून थोडस हळू चाला, कारण आय मस्ट फॉलो यू, मला तुमचा फॉलो करायलाच पाहिजे, म्हणजे मी तुमच्या पाठीमागेच यायला पाहिजे, अशी विनंती ह्या लास्ट स्टांजामध्ये सुद्धा त्या स्मॉल चाइल्डनी केलेली आहे. अशा पद्धतीनं ही कविता आपण या ठिकाणी त्या कवितेचं ट्रान्सलेशन और एक्सप्लेनेशन आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. या कवितेचे पोएट हे अननोन पोएट आहेत, म्हणून द पोएट ऑफ दिस पोएम इज अननोन. दिस इज द पोएम ऑफ 4 stanzas and each stanza have 4 lines. So we have to learn the rhyme scheme of the poem. आता ह्या कवितेची rhyme scheme काय असेल हे आपण पाहणार आहोत. rhyme scheme कशी ओळखायची तुम्हाला सांगतो पहा. rhyme scheme हा आपल्याला अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम मध्ये 1 मार्काला प्रश्न आहे. rhyme scheme आता rhyme scheme कशी ओळखायची पहा. प्रत्येक स्टांजा वेगवेगळा करायचा. आता पहिला स्टांजा पहा, पहिल्या स्टांजाची पहिली लाईन पहा, वॉक अ लिटल स्लोअर डॅडी. पहिल्या लाईनचा शेवटचा शब्द कोणता आहे? डॅडी. मग डॅडी या शब्दासाठी आपण ए नंबर द्यायचा. त्यानंतर दुसरी लाईन, सेट अ लिटल चाइल्ड सो स्मॉल, म्हणजे दुसऱ्या शेवटचा शब्द स्मॉल. स्मॉल साठी बी नंबर, कारण डॅडी आणि स्मॉल हे राईट शब्द नाहीत म्हणून त्याला दुसरा नंबर द्यायचा. त्यानंतर तिसऱ्या लाईनचा शेवट शब्द पहा, आय एम फॉलोइंग इन युअर फूटस्टेप्स. फूटस्टेप्स हा फूटस्टेप्स हा शब्द वरच्या दोन्ही शब्दाशी राईम नाही म्हणून त्याला नंबर सी. आणि त्यानंतर चौथी लाईन पहा, 4th लाईन, अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉल. चौथ्या लाईनचा शेवटचा शब्द आहे फॉल, म्हणजे फॉल हा शब्द वरीलपैकी कोणत्या शब्दाशी राईम आहे? वरीलपैकी स्मॉल या शब्दाशी राईम आहे, आणि स्मॉल शब्दाला आपण काय नंबर दिलाय? बी, म्हणून फॉल शब्दाला सुद्धा काय नंबर येईल? बी. म्हणून पहिल्या स्टांजाची राईम स्कीम झाली ए बी सी बी, ही झाली पहिल्या स्टांजाची राईम स्कीम. मग दुसऱ्या स्टांजाची पहा तशीच आहे का? दुसऱ्या स्टांजाचा पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आहे फास्ट, त्याला ए नंबर द्या. दुसऱ्या स्टांजाच्या दुसऱ्या ओळीचा नंबर शेवटचा शब्द आहे सी. सी आणि फास्ट सेम नाहीत म्हणून त्याला बी नंबर दिला. त्यानंतर तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द डॅडी, म्हणजे ह्या तिन्ही एकमेकाशी राईम नाहीत म्हणून याला सी नंबर दिला. आणि शेवटची ओळ आहे फॉर यू आर लीडिंग मी, आणि शेवटचा शब्द आहे मी, आणि मी हा शब्द
सी ह्या शब्दाची राईम आहे म्हणून मीला सुद्धा काय नंबर येईल बी. म्हणून दुसऱ्या स्टांजाची सुद्धा राईम स्कीम काय आली ए बी सी बी. अशाच पद्धतीने तिसरा स्टांजा पहा त्याची राईम स्कीम एबीसीबीच येते आणि चौथा स्टांजा पहा त्याची राईम स्कीम सुद्धा एबीसीबीच येते. म्हणून ह्या संपूर्ण कवितेची राईम स्कीम काय येते ए बी सी बी. कळालं? राईम स्कीम ऑफ द पोएम ए बी सी बी. राईम स्कीम अशी ओळखायची. आणि रायमिंग वर्ड्स आयडेंटिफाय करा म्हणलं तर पहिल्या स्टांजातील रायमिंग वर्ड स्मॉल फॉर्म, दुसऱ्या स्टांजातील सी मी, तिसऱ्या स्टांजातील बी मी आणि चौथ्या स्टांजातील ट्रू यू. These are the rhyming pairs or rhyming words and rhyme scheme is A, B, C, B. Okay. In the next video, we are going to learn the warming up. त्यानंतर we are going to learn English workshop of this poem.